تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман пешниҳод мегардад. 3 июн таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 3 июн таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст дар бораи стратегияи ҷалби сармоя ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 гузориши Султон Раҳимзода раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ шунида шуд. аз ҷумла таъкид гардид ки стратегия сиёсати давлатии сармоягузориро дар Тоҷикистон барои давраи дарозмуддат муайян намуда вазифаҳои мушаххасро баҳри беҳтар кардани фазои сармоягузории кишвар, ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ, тақвияти ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя, бахусус сармояи мустақими хориҷӣ дар бар мегирад. супориш дода шуд ки вазорати идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи маблағҳои пешбинигардидаи буҷети давлатӣ ва сарчашмаҳои дигар амалигардонии стратегияи мазкур ва нақшаи чорабиниҳои онро таъмин намоянд. сипас нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2025 муҳокима шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки роҳбарони сохторҳои давлатӣ пешниҳоди лоиҳаи қарорҳоро аз рӯи масъалаҳои дар маҷлисҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шаванда дар муҳлатҳои муайяншуда таъмин намуда барои дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани чорабиниҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. баъди баррасии масъалаи мазкур қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. дар кори маҷлис ҳамчунин лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ ва оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ маъқул дониста шуда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. вобаста ба дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2028 гуфта шуд ки лоиҳаи он барои таъмини иҷрои муқаррароти стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барномаҳои қабулгардидаи давлатию соҳавӣ ва минтақавии рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо таҳия гардидааст. нақшаи амали барномаи рушди кинои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 дар соли 2026 баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳо, татбиқи амалии ҳадафҳои стратегӣ, вусъати корҳои ободонӣ, кишти мақсадноки заминҳои кишоварзӣ, истифодаи самараноки нерӯи барқ, тайёрии ҷиддӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026, омодагии ҳамаҷониба ба соли нави
تحصیل سالهای 2025 2026 و استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به مسئولین ساختارهای دولتی دستور و توصیه ها دادند. استقلال دولتی وحدت ملی سیاست بابرار سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سرجمی و وطن دوستی ساکنان مملکت امکان فراهم آورد که رشد با نظام تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق تامین گردیده تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی آبروی و اعتبار خاصه را صاحب گردد. مخصوصاً طرحریزی و عملیگردی نقشه و برنامه‌های نو به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی مرحله نوی آبادانی و رشد در جمهوری به حساب رفته بنیاد هزارها انشاءات ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و سودا و خدمترسانی باعث به مراتب بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردیدن شرایط کار و روزگار ساکنان در همه گوشه و کنار مملکت گردیده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون دروازه طلایی تاجیکستان دانسته شده طی سالهای آخر کارهای آبادانی و سازندگی در این منطقه مملکت وسعت تازه دارد و مرحله به مرحله آباد و زیبا گردیده ایستاده است. به همین ترتیب در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان که به روزهای تجلیل 28مین سالگرد روز وحدت ملی راست آمد در شهر و ناحیه‌های ولایت زیاده از 120 انشاءات در ساحه‌های معارف و تندرستی، انرژتیکا، راه و نقلیات، صنعت، سودا و خدمترسانی، ورزش و دیگر سمت‌های تامین کننده روزگار شایسته ساکنان مورد استفاده قرار داده شده. لایحه‌های نو انشاءات بنیاد شونده معرفی گردید. شرح بیشتر از جریان افتتاح انشاءات گوناگون تعیینات در ولایت مختار کوهستان بدخشان در پیشنهاد همکاران ما. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در ناحیه ونج یک قطار انشاءات حیاتاً مهم مورد بهره برداری قرار داده شدند. از جمله در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 دهه روی جماعت دهاتی جاویدان 4 صنفخانه ایلاوگی با ارزش لایحه‌ای 1,560,000 سومانی برای 45 نفر خواننده در یک بس بنیاد گردیده است. ساخته به استفاده دادن انشاءات مذکور در این مؤسسه تعلیمی به نورساگی جای نشست نقطه گذاشته به فراهم آوردن شرایط بهتری تعلیم و تربیت خوانندگان مساعدت نمود. در برابر ساخته به استفاده دادن بنای نوی تعلیمی تمامی لوازمات ضروری برای آموزگاران و خوانندگان دسترس گردانیده شد که این برای به استانداردهای ملی و بین المللی برابر کردن سطح تعلیم و تربیت و رشد ملکه ذهنی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهه جمگ جماعت دهاتی از گلوم ناحیه ونج 301 خواننده به تحصیل فرا گرفته شده است که نورسایی جای نشست به نظر می رسید. اکنون این مشکلات برطرف گردید چون که در دایره سفر کاری پرزیدنت مملکت به ناحیه ونج در نزد این مؤسسه تعلیمی 3 صنفخانه ایلاوگی برای 36 نفر خواننده در یک بست ساخته شد. صرف مبلغ اجرای کارهای ساختمانی 1,300,000 سومانی را تشکیل داده است که به خاطر در سطح بلند به راه ماندن روند تعلیم انشاءات نوبنیاد به تمام لوازمات ضروری تعلیمی مهیا می باشد. موافق معلومات در ناحیه ونج شماره خوانندگان 5,615 نفر را تشکیل می دهد که با آنها 775 آموزگار در 51 مؤسسه تعلیمی درس میگویند. به خاطر کم کردن نورسایی جای نشست در مؤسسه های تعلیمی موافق نقشه چاره‌بینی ها بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نزد 3 مؤسسه تعلیمی 11 صنفخانه ایلاوگی باید ساخته به استفاده داده شود. باید گفت که آب منبع اساسی حیات انسانیت به شمار می رود. از این رو در ناحیه ونج به تامینات آب نوشاکی اهمیت اولین درجه ظاهر کرده می شود. این است که در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه ونج در دهه مترون جماعت دهاتی از گلم خط آب نوشاکی با ارزش لایحه‌ای 1,300,000 سومانی بنیاد گردید. برقرارسازی خط آب نوشابه جماعت دهاتی از گلم دهه مترون که در مسافه 6500 متر یعنی 6.5 کیلومتر ساخته و استفاده داده شد که این
از 170 نقطه به حال جماعت دهات یزگلون و دههای محترم و دو تا دهه محترم یک و محترم دو خط آب نوشابه ساخته و به استفاده داده شد. مینداری خود را همچون ساکن ناحیه ون به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که همین کارهای آبادکاری سازندگی را در همین ناحیه دوردست میرسانیم و همچون ساکن ناحیه ون میخواهم که دائما سهم خود را در آبادی همین دهه زیبا منظرمون باز بهتر نمایم. امروز ما گویا که در این جماعت یزگلام یک توی است، گرچنده مسئله آب در جماعت حل شده باشد، اما آب آشامیدنی که امروز 170 خواجگی این دهات صاحب آب تازه آشامیدنی شدیم. ما از آن شدیم که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به خلق یزگلام خصوصاً جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت هر یک پیام و هر یک مجلس نام جماعت یزگلام را به زبان میگیرد و از آن ما شادیم که به امین وادی قدم مبارک خود را گذاشت. جماعت کلا تغییر یافت، بنبست کمونیکاسیونی برآمدیم، استقلال انرژتیکی شدیم. انا امروز دیده استادیم که آبی آشامیدنی که اساسی حیات زندگی آب منبع حیات است، امروز ما صاحب آب تازه شدیم. با بینوشاکی دسترسی پیدا نمودن امروز خورسندی ساکنان دهه مترونی جماعت دهات یزگلام حد و کنار نیست و در این زمینه شکرانه از صلح و ثبات و فضای مساعد رشد مملکت می نمایند. از آب نوشاکی تامین کردیم. اولا من تشکر میگویم به همان آدمانی که در همین سهم خودشان گذراندند و برای ما همین آب نوشاکی را سر دادند و ما از این استفاده میبریم. بسیار منتداری. من بینید غمخواری دولت عزیز ما، دولت تاجیکستانمان را که راهبری عدالت پرورمان جناب عالی پیشوای معظم ملت غمخواری هایی که کرده است در همین دهه ما از خرسندی نمیدونیم که چی گوییم، چون که ما آب را از دریا میگرفتیم. من بینید که چقدر راه هست، من همین دریای ما در همان طرف است. از آب نوشاکی را از همونجا گرفته می آوردیم و استفاده می بردیم. حاضر خوشبختانه با تمام قاعده ها دسترس ما گردید. همه خاندان ما حاضر از این آب نوشاکی استفاده میبرند. ضمن مشاهده معلوم گردید که ساکنان ناحیه ونج از تمام شرایط و امکانات‌های موجوده فراوان استفاده برده بهره رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و در این زمینه بلند برداشتن سطح نیکوحالی تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌نمایند. انشاءاتی که در دوره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت نولوند ناحیه دروز گشوده شد، دسترسی بیشتر ساکنان به تحصیلات و خدمترسانی با صفت طبی را نتیجه گذاشت. اولین انشاءات مؤسسه تحصیلات تا مکتبی در دهه صغر جماعت نولوند بود که با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نمود. مؤسسه با طرح معاصر بنیاد شده در آن برای به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفتن 20 کودک شرایط فراهم آورده شده است. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان صادق‌العلم باشه به بختی ما بچکان. برای به تحصیلات حتمی آماده کردن کودکان آموزگاران دارای تجربه و صاحب تخصص جلب شدند. پرزیدنت ما محترم امامعلی رحمان قدم نیکو سازنده دارند، یعنی به هر کجا که سفر کنند آنجا آبادی زندگی مردم بهتر می شود. در سفر نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه ما مؤسسه تا مکتبی گشوده شد. ما با پیشوای خود مینداری میکنیم و کوشش میکنیم که فرزندان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت نماییم. انشاءات دیگر ساحه معارف که از جانب صاحبکاران ساخته شده است در دهه اوشخرب افتتاح کرده شد. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی شعله امید دارای شرایط معاصر بوده با تشکل ذهن و تفکر کودکان این گوشه دیار نقش مؤثر میگذارد.
дар ҳамин рӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати нулванди ноҳияи Дарвоз бунгоҳи тиббии дорои номгӯи зиёди таҷҳизоти соҳавӣ кушода шуд. иншооти соҳаи тандурустӣ барои дастрасии сокинон ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ замина фароҳам овард. дар ҷамоати деҳоти нулванди ноҳияи Дарвоз наздики 5000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. татбиқи барномаҳои мушаххас ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат амалӣ карда мешаванд, маркази ҷамоат ва деҳоти онро пайваста рушду ташаккул мебахшанд. бо назардошти ҳамасола афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ дар ҷамоат ба бунёди иншооти соҳаи маориф ва тандурустӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, дастрасии сокинон ба таҳсилот ва хизматрасониҳои босифати тиббӣ хуб мушоҳида мегардад. бо назардошти он ки ояндаи ҳар миллату давлат аз насли ҷавону солим соҳибмаърифат аз лиҳози ҷисмонӣ обитоб ёфта ва шуҷою ватандӯст вобастагӣ дорад, роҳбарияти олии мамлакат варзишро яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда, барои пешрафти он ба ҷалби васеъи сокинон бо мақсади солимгардонӣ ва тарбияи ҷисму рӯҳи солим тадбирҳои муассирро амалӣ менамояд. дар ин раванд имрӯз дар деҳаи зинги ҷамоати деҳоти қалъаи хуми ноҳияи Дарвоз майдончаи варзишӣ ҳам барои футбол ва ҳам барои волейбол бо дастгирӣ ва иқдоми ватандӯстонаи сокинони деҳаи зинги ноҳияи Дарвоз бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуд. дар деҳаи зинги ноҳияи Дарвоз 2 адад майдончаҳои варзишӣ бо маблағгузории соҳибкорон ва сокинони деҳаи зинг сохта ба истифода дода шудааст. майдончаҳои варзишӣ волейбол бо масоҳати 400 квадрат ва майдончаи варзишии футбол бо масоҳати 700 квадрат имрӯз сохта ба истифода дода шудаанд. зимни ба истифодадиҳӣ намояндагони масъули ҳукумати ҷумҳурӣ изҳор доштанд ки рушди варзиш, ташвиқу ташаккули тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии намудҳои гуногуни варзиш бахусус миёни ҷавонону наврасон боиси хушнудӣ ва дастгириҳост. طبق معلومات شماره جوانان در ناحیه درواز 11462 نفر را تشکیل می‌دهد که با 47% اهالی ناحیه راست می‌آید. در دهه 152 خواجگی است که تقریبا هر کدام اونها از 5 تا 7 نفر اویلا تشکیل می‌دهند. همه امروز سهم‌گذار در جوانان در این ساختمان ورزش سهم خیلی خوب دارند. با طریق حشرجگی بیشتری کارها انجام داده شده و در کوتاه‌ترین وقت ورزشگاه ساخته شد. تا امروز در حدود ناحیه 30 میدانچه ورزشی، 10 تالار ورزشی و 2 ورزشگاه فعالیت دارند. از آنکه ورزش یکی از واسطه‌های اساسی حفظ و نگهداری سلامتی و انعکاس کننده نیروی تواناست، در 5 ماه سال روان در ناحیه درواز 3 مرتبه مسابقه‌های گشتین از نمود جودو بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، 4 مرتبه گشتین ملی بین سن و سال گوناگون، 8 مرتبه بسکتبال، 13 مرتبه والیبال، 10 مرتبه فوتبال، 6 مرتبه تنیس روی میز، 6 مرتبه بازی شاهمات دایر گردیده، غالبان با مکافات‌ها قدردانی گردیدند. در روز نخستین به فعالیت آغاز کردن میدانچه ورزشی که با تمام شرایط معاصر تامین است، با اشتراک جوانان و نورسان ناحیه یک قطار چهاربینی‌های ورزشی گذرانیده شد. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در دهه سفیداران، مرغک و دشت شهر دهاتی صغیردشت 2 بنگاه طبی و پل ماشینگرد مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوساخت ساحه تندرستی در دهات صغیردشت دارای شرایط خوب خدمترسانی است. در مراسم افتتاح انشاءات جشنی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که رشد اینفراستراکچور دهات و تامین شرایط خوب کاری و خدمترسانی به مردم در مرکز توجه قرار داشته. در این سمت پیوسته با دستگیری حکومت کشور تدبیرهای ضروری عملی می شود. بنگاه طبی در دهه سفیداران از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و بنگاه طبی در دهه مرغک از جانب صاحبکاران بنیاد شده است. در ادامه با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در دشت شهر دهات صغیردشت همزمان پل ماشینگذار مورد استفاده قرار گرفت. در روز پل نوساخت در دهه مذکور نزدیک 40 متر را تشکیل می‌دهد. پل ماشینگذار از جانب صاحبکاران وطنی با صفت بلند بنیاد شده آینده به اهالی دهه دشت شهر خدمت می‌کند. بنیاد و با استفاده دهی انشاءات تعییناتی گوناگون در دهه‌های دوردست ناحیه درواز بر رشد حیات اجتماعی و اقتصادی اهالی زمینه می‌گذارد. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ناحیه روشان انشاءات مهم جشنی به مناسبت 28 سالگی روز وحدت ملی مورد استفاده قرار گرفتند.
از جمله با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه روشن در دهه 16 ناحیه کارخانه کارکرد میوه به فعالیت شروع نمود. بنیادی کارخانه سال 2024 با دستگیری حکومت ناحیه و صاحبکار محلی صابر عبدالواحدов آغاز یافته بود. ارزش لایحه‌ای انشاءات 300,000 سومانی بوده، در آن چند نفر صاحب جای کار گردیدند. طبق معلومات اقتدار لایحه‌ای کارخانه در یک سال بند و بست 15 تن میوه خشک می باشد. با فعالیت شروع کردن کارخانه طلبات اهالی ناحیه روشن و شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان با میوه خشک تامین می گردد. در حاشیه سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دهه پسخوف ناحیه روشن کارگاه دوزندگی به فعالیت شروع کرد. این شعار در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در روزهای تجلیل از جشن وحدت ملی در دهه پسخوف ناحیه روشن مورد استفاده قرار گرفت. کارخانه از جانب ساکن محلی امام نظرف با خرج 100,000 سومانی ساخته شده است. با فعالیت شروع کردن کارخانه دوزندگی باعث خوشحالی ساکنان دهه پستخوف مخصوصا زنان هنرمند شد، زیرا در آن چند نفر زنان و جوان دختران صاحب جای کاری دائمی گردیدند. کارگاه دوزندگی دارای ماشین‌های درزدوزی زمانوی بوده، موافق فرمایش مشتریان دوخت لباس‌ها را به راه می‌ماند. همچنین در مرکز ناحیه بینای مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی ناحیه روشن بعد از تعمیر و نوسازی مورد استفاده قرار گرفت. در این مؤسسه برای جوانان گوشه ایجادی تشکیل شده است. طور اطلاع داده شد این گوشه برای جوانان ناحیه روشن امکانیت فراهم می‌آورد تا آنها دانش‌های خود را در سمت تکنولوژی‌های معاصر از جمله برنامه‌سازی، ملکه‌های رقمی و اساس‌های ذهنی صنعی تقویت دهند. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی دولتی در سمت بلند برداشتن مقام جوانان در حیات جامعه، فراهم ساختن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت آنها، علم و کسب آموزی، از خود نمودن زبان‌های خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تمام شرایط ضروری مهیا گردیده برای در عمل تطبیق نمودن تشبس‌های جوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است. انشاءات دیگری که در حاشیه سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ناحیه روشن مورد استفاده قرار گرفت. میدانچه ورزشی در دهه 10 می باشد. مساحت میدانچه 1035 متر مربع بوده. آن از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه روشن و سهم جامعه ساخته شده است. ارزش لایحه‌ای انشاءات 600,000 سومانی بوده. آن برای بازی‌های گوناگون ورزشی از جمله فوتبال و والیبال موافق است. در همین مراسم به یک قطار فعالان دهه و جوانان نورسان از نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحفه‌های ادانت تقدیم کرده شد. با مورد استفاده قرار گرفتن میدانچه ورزشی، اهالی دهه 10 مخصوصا جوانان نورسان می توانند پیوسته به مشق و تمرین مشغول شده در آینده در مسابقه‌های سطح بلند اشتراک کنند. جوانان نورسان محله سنگاوک جماعت دهاتی روشن نیز 28 سالگی جشن وحدت ملی را با تحفه ارزنده استقبال نمودند. در این محله میدانچه ورزشی نو زمانوی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. مساحت آن 468 متر مربع بوده. آن در مرکز ناحیه جایگیر است. این انشاءات ورزشی نیز با دستگیری حکومت ولایت و ناحیه روشن و صاحبکار محلی دلیر نظرعلیف بنیاد گردیده است. در کارهای ساختمانی 700,000 سومانی خرج گردیده. آن موافق به طلبات زمانی معاصر بنیاد یافته است. مورد استفاده قرار گرفتن این میدانچه ورزشی برای آب و تاب بدن و مشغول شدن به نمودهای گوناگون ورزش و ساکنان شرایط فراهم می‌آورد. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ناحیه روشن یک قطار انشاءات مهم جشنی مورد استفاده قرار گرفت. قسمی از این انشاءات‌ها در وادی برتنگ دوردست‌ترین دهات ناحیه ساخته به استفاده داده شدند. در مراسم بهره برداری قرار گرفتن انشاءات‌ها در این وادی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی در ناحیه روشن اشتراک نمودند. در روزهای تجلیل از 28مین سالگرد جشن وحدت ملی ساکنان دهه ابشار و جماعت سوناب صاحب بنگاه طبی نو گردیدند. ساختمان بنگاه طبی ماه اپریل سال روان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده. ارزش لایحه‌ایش 300,000 سومانی می باشد. بنگاه طبی از 2 اتاق کاری عبارت بوده. در آن چند نفر با جای کاری دائمی تامین کرده شدند. بنگاه سلامتی یبشور شدیم در حالت صدمه‌ای بود. در مدت چند سال امسال با شرف وحدت ملی ما بنگاه رو از نو به استفاده دادیم که برای ما یک پیشروی در ساحه تندرستی هست. از این من همچون طبیب خیلی خرسند هستم. آرزوی آن را دارم که در تاجیکستان ما دائم صلح باشد.
бунгоҳи нави тиббӣ дар деҳаи абшорови ноҳияи рӯшон бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шудааст ва дар он барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ба беморон шароит фароҳам мебошад. Аз ин ба баъд дар ин бунгоҳи тиббӣ мутахассисони соҳа ба аҳолии ин деҳаи дурдастарин хизматрасонии хубу босифати тиббиро ба роҳ хоҳанд монд. сокинони деҳаи бардараи ноҳияи рӯшон низ ҷашни ваҳдати миллиро бо тӯҳфаи арзанда истиқбол гирифтанд. дар ин деҳа як толори варзишӣ кушода шуд ки барои машғул шудани ҷавонони наврасон ба варзиш пешбинӣ шудааст. сохтмони толори варзиши деҳаи бардара дар масоҳати 63 метри мураббаъ соли 2023 оғоз гардида буд. бунёди иншооти соҳаи варзиш бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯшон ва саҳми ҷомеа оғоз шуда, он дар муддати кӯтоҳ қомат афрохтааст. арзиши лоиҳавии иншоот 500 000 сомонӣ мебошад. дар ҷаҳони муосир яке аз омилҳои муҳими муаррифии давлату миллат соҳаи варзиш ба ҳисоб меравад. ин иншооти варзишӣ барои машқу тамрин, пешбурди тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонии наврасону ҷавонон пешбинӣ шуда, тақвиятбахшандаи ғамхориҳо барои насли ояндасози миллат мебошад. бо мавриди истифода қарор гирифтани толори варзишӣ, ҷавонону наврасони водии Бартанг имкон пайдо мекунанд ки дар он ба машқу тамрин машғул шаванд ва барои иштирок дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи баланд омодагӣ гиранд. иншооти дигари ҷашнӣ дар водии Бартанг меҳмонхонаи наву замонавӣ мебошад ки ба истиқболи 28-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар деҳаи Басет мавриди истифода қарор дода шуд. ин меҳмонхона аз ҷониби сокини маҳаллӣ Ниёзбек Ниёзбеков сохта шудааст. дар корҳои сохтмонӣ беш аз 200 000 сомонӣ харҷ гардидааст. бинои меҳмонхона аз 2 ошёна иборат буда, 4 ҳуҷраро дар бар мегирад. меҳмонхона дар деҳаи Басет барои хизматрасонии сайёҳони дохиливу хориҷӣ пешбинӣ шуда, метавонад дар як вақт то 10 меҳмонро қабул кунад. бояд гуфт ки водии Бартанги ноҳияи рӯшон табиати рангину ҷолиб дошта, ҳамасола шумораи сайёҳоне ки ба ин ҷо меоянд меафзояд. аз ин рӯ бунёди иншооти соҳа ба манфиат буда, барои ҷалби ҷаҳонгардон ба Тоҷикистон ва рушди сайёҳӣ мусоидати фаъол хоҳад кард. сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. ҳамин аст ки дар дурдастарин ноҳияҳои ҷумҳурӣ иншооти соҳаи сайёҳӣ бунёд карда мешаванд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар водии Бартанг боз як иншооти дигар, бинои бунгоҳи саломатии деҳаи Аҷирх қомат афрохт. ин рӯйдодро сокинони деҳа бо фараҳу шодӣ қайд намуданд, зеро Аҷирх дар ин водӣ ягона деҳае буд ки бунгоҳи саломатии худро надошт ва сокинонаш маҷбур мешуданд ки ба беморхонаи минтақавӣ ки дар деҳаи Басит ҷойгир аст барои табобат раванд. ҳоло бошад дар бунгоҳи тиббӣ мутахассисони соҳа ба онҳо хизмат мерасонанд. тамоми шароитҳо барои кӯмаки аввалияи тиббӣ вуҷуд дорад. солҳои пеш аз надоштани бунгоҳи саломатӣ ҳазият мекашиданд. то ҳамин сол дар деҳаи Аҷирх хонаи саломатӣ вуҷуд дошт. бунгоҳ надоштем ва ҳозир ҳаст хурд то бузург кӯмаки аввалияи тиббӣ гирифта метавонанд. бояд гуфт ки рушди соҳаи тандурустӣ ва беҳтарсозии сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз ҳадафҳои меҳварӣ дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, маҳз бо ҳамин мақсад дар дурдастарин деҳаҳои мамлакат чунин бунгоҳҳои саломатии замонавӣ сохта ба истифода дода мешаванд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Шуғнон аз ҷониби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти Пашор корхонаи истеҳсоли ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди меваҳои Шуғнон ба истифода дода шуд. дар ин корхонаи истеҳсолӣ 7 нафар бо ҷои кор таъмин гардида, иқтидор дорад то 20 тонна маҳсулоти кишоварзиро дар як сол корд ва бастабандӣ намояд. ашёи хом яъне мева аз хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия харидорӣ шуда, вобаста ба талабот аз дигар шаҳру ноҳияҳо низ дастрас карда мешавад. иншооти нави саноатӣ дорои 3 хати истеҳсолӣ буда, дар он 3 намуди маҳсулот хушки зардолу, олуболу ва себ дар бастабандии зебо истеҳсол карда мешавад. дар ояндаи наздик бо насби хати нави технологӣ афшураи мева низ ба роҳ монда мешавад. дар самти саноаткунонӣ бо сурати мамлакат мо соҳибкорон як корхонаи саноатӣ ки бо коркарди меваҳои хушк ва бандобасти он таъсис додем. корхонаи мо имкон дорад дар баробари меваҳои Шуғнон ҳамзамон меваҳои дигари ноҳияҳои дигари вилояти Бадахшон дастрас намуда коркард ва бастобандӣ намоем. мо аз дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
пайваста бархурдор гардида бо меҳнати садоқатмандона дар саноаткунонӣ бо сурати мамлакат санд худро мегузорем. корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меваҳои шуғнон имкон дорад ки дар баробари меваи хоҷагиҳои ноҳия аз дигар минтақаҳо ҳам меваро қабул ва коркарду бастабандӣ намояд. маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона харидорони зиёд дорад ва дар баробари қонунисозии талаботи дохилӣ оянда содироти он ба роҳ монда мешавад. дар сехи коркарди меваву сабзавоти хайровар бошад, дар як мавсим то 1 тонна меваву сабзавот коркард гардида афшура ва консерва истеҳсол мегардад. хати технологӣ дар асоси дастгириҳои давлатӣ бо бахши хусусӣ ворид васл карда шудааст. феълан дар ин сехи истеҳсолӣ 5 нафар бо кор ҷалб гардида оянда шумораи онҳо 1 баробар зиёд карда мешавад. дар шароити маҳал ба фаъолият оғоз намудани корхонаҳои хурди истеҳсолӣ имкон медиҳад ки сокинон бо ҷойҳои нави корӣ таъмин ва маҳсулоти кишоварзӣ аз талафёбӣ пешгирӣ карда шавад. дар корхонаи хурди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди биҷандараи деҳаи барҷадев бошад, бо истифода аз шароит ва меваю сабзавот минбаъд нушоба ва афшура истеҳсол мегардад. айни ҳол 3 ва дар оянда иловатан боз 4 нафари дигар ба кор таъмин мегарданд. тамом намуди маҳсулот ҳам мураббою ҳам афшурдаю ҳам шарбату инҳоро мо ҳаминҷо тайёр мекунем. истеҳсолам зиёд мешавад, чунки ин истеҳсол мо ягон ингредиент дар рӯйаш нест, тамоман тоза. соҳибкорон низ дар навбати худ барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён дошта таъкид намуданд ки бо истеҳсоли маҳсулоти босифат дар саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ҳиссаи арзанда мегузоранд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар деҳаи дурдасти турбати ноҳияи Шуғнон муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 4 бо номи Нури Ватан мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти тозабунёд дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи соҳа бунёд гардидааст. бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Нури Ватан аз 2 ошиёна ва 10 ҳуҷраи машғулиятҳои амалӣ, хобгоҳ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда бо дастгоҳу лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف قبلا در این منطقه مؤسسه تحصیلات تامکتبی فعالیت نمی‌کرد و کودکان از تحصیلات تامکتبی دور مانده بودند. اکنون بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن این مؤسسه 70 نفر فرزندان ساکنان 4 دهه اطراف در شرایط مساعد به تعلیم و تربیت تامکتبی جلب می‌گردند. اهل جماعتچگی از افتتاح چنین انشاءات مهم ساحه معارف خوشنود گردیده منتداری و صمیمیت خاص خود را به راهبریت عالی مملکت بیان نمودند. بس شادیم که در عرفه جشن وحدت ملی صاحب چنین کودکستان زیبا و پرحشمت و زمانوی گشتیم. از نام خودم، از نام تمام ساکنان امین دهه، ساکنان دهه ریوک، دهه سیبزار و دهه تربت منتداری صمیمی خویش را به پیشوای معظم ملت میرسانیم. افتتاح مؤسسه تحصیلات تامکتبی اختران در دهه چهارسم نیز باعث خرسندی ساکنان محل گردید، زیرا تا این مدت در این دهه مؤسسه تحصیلات تامکتبی فعالیت نمی‌کرد. انشاءات مذکور در زمینه دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تامکتبی بنیاد گردیده دارای شرایط خوبی ساحه میباشد. بنا از 4 حجره عبارت بوده در آن 40 کودک به تعلیم و تربیت تامکتبی جلب می‌گردند که 100% فراگیری تحصیلات تامکتبی کودکان را در این دهه دوردست تامین می‌نماید. از افتتاح این مؤسسه ساحه معارف که برای رشد و قابلیت ذهنی و جسمانی کودکان و آماده گردیدن آنها به زینه نوبتی تحصیلات مساعدت می‌کند، ساکنان اظهار منتداری کرده بابت سهم گذاشتن در آبادانی محل و تربیت نمودن فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی هوسمندی خویش را بیان نمودند. همچنین در دهه دوردست و 20 نیز مؤسسه تحصیلات تامکتبی 7 ستاره مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات تازه افتتاح جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس با دستگیری حکومت مملکت و سهم ساکنان محل بنیاد گردیده است.
مؤسسه تحصیلات تا مکتبی 7 ستاره از 3 حجره عبارت بوده. من بعد در آن 30 نفر کودکان در شرایط مساعد به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته می شوند. در رسم افتتاح انشاءات مذکور که به تجلیل روز وحدت ملی راست آمد، ساکنان محل با سرور و شادمانی از آن استقبال کرده جهت فراهمسازی چنین شرایط سازگار تعلیم و تربیت فرزندانشان به رهبریت عالی مملکت اظهار سپاس و منتداری نمودند. ساکنان دهه رحمان آباد نیز روز وحدت ملی را با شادی و نشاط و افتتاح مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رنگین کمان استقبال گرفتند. طور خودی آنها ابراز نمودند دهه مذکور نوبنیاد بوده. تا این مدت در آن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت نمی کرد و کودکان از تحصیلات بروقتی دور مانده بودند. از این بعد با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی که از 3 حجره عبارت می باشد، فرزندانشان می توانند در شرایط مساعد به تحصیلات بروقتی فرا گرفته شوند. طبق اطلاع در این مؤسسه 30 نفر کودک به تحصیلات تا مکتبی جلب می گردند که 100% فراگیری را تشکیل می نماید. همچنین در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان که به تجلیل روز وحدت ملی راست آمد، در دهه دوردست راژ ناحیه شغنان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی دانایک مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات تازه بنیاد در زمینه دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت جلب بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده از 4 حجره عبارت می باشد و من بعد در آن 30 نفر فرزندان ساکنان این محل به تعلیم و تربیت بروقتی فرا گرفته می شوند که 100% فراگیری را در بر می گیرد. ساکنان این دهه دوردست از توجه و دستگیری های پیوسته رهبریت عالی مملکت اظهار منتداری نموده با افتخار از وطن و وطنداری ابراز داشتند که برای رشد باثبات مملکت، تامین شرایط زندگی شایسته و تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی توجه خاصه روانه می نمایند. قابل ذکر است که در همه مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی افتتاح گردیده بخشیده به روز وحدت ملی به کودکان تحفه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید که شادی و خرسندی آنها را دوچند نمود. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در دهه یومچی جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان بینای نو بنگاه سلامتی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات طبی بهر به معیار مطابق نمودن خدمت رسانی طبی در دهات، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سالمی اهالی از جانب مقامات محلی و ساکنان محل بنیاد شده است. بنگاه سلامتی پس از مورد استفاده قرار گرفتن با تجهیزات ضروری طبی تامین کرده شده برای دهه یومچی جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان که زیاده 892 نفر اهالی در آن اقامت دارند خدمت میرساند. من اقدود و نوگل استقامت کننده ناحیه شغنان جماعت میرزاجان شیرینجانوف می باشم. ما منتداری صمیمی مردم ناحیه شغنان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چنین بنگاه سلامتی و زمانوی را ساخته به استفاده داده است. شکرانه این دولت، شکرانه این ملت میکنم که در وطنمان صلح آرامی فرما است که ما در فضای صلح و ثبات زندگی کرده ایستاده ایم. همزمان در دهه سپینز جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان نیز بنگاه سلامتی مورد بهره برداری قرار داده شد. ضمن افتتاح آن نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. بنا از جانب مقامات محلی و ساکنان دهات طریق حشر بنیاد شده از 2 حجره معالجوی عبارت است و برای 50 خوجه خدمت رسانی طبی میرساند. انشاءات‌های مذکور با اقدام و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جهت باز هم بهتر کردن شرایط خدمت رسانی اجتماعی به اهالی بنیاد گردیده برای اهالی دهات تحفه ارزنده به حساب می‌رود.
در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و ناحیه شغنان در دهه دوردست جلوندی ناحیه بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 51 مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع بینای قبلی مؤسسه تعلیمی که بنابر سالیان زیاد فعالیت کردنش فرسوده و به طلبات امروزه تحصیلات موافق نبود، در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شغنان از نو بنیاد گردید. انشاءات تازه افتتاح ساحه معارف دارای شرایط مساعد درس آموزی بوده از 4 صنفخانه و 2 حجره کاری عبارت می باشد که برای به پررگی به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان ساکنان این دهه در یک بست بسنده می باشد. اهل جماعتچگی از افتتاح چنین انشاءات مهم ساحه معارف خوشنود گردیده منتداری و صمیمیت خاص خود را به راهبریت عالی مملکت بیان نمودند. بنیاد چنین یک مؤسسه معاصر تعلیمی با تمام شرایط ضروری برای تعلیم و تربیت بیانگر توجه عمیق رشد ساحه معارف به آینده نسل نورس می باشد. اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه خیش معارف را اساس پیشرفت جامعه و کفیل آینده ملت شماریده اظهار داشت که ما باید برای نسل نورس شرایط مهیا سازیم تا که آنها در مؤسسه‌های معاصر با صفت بلند تحصیل نمایند. ما گفته‌های سرور دولتمان را سرمشق کار خود قرار داده همین مؤسسه تعلیمی را به یک مرکز علم معرفت و اخلاق حمیده تبدیل دهیم. افتتاح بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه شغنان نیز به تجلیل روز وحدت ملی راست آمد. بینای دو آشیانه علاوگی تعلیمی در ادامه کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده از 6 صنفخانه 2 حجره کاری و کتابخانه عبارت می باشد که در آن شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس فراهم آورده شده است. با اطلاع مسئولین شعبه معارف انشاءات مذکور با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات به جای نشست قامت افراخته برای به تحصیل فرا گرفتن زیاده از 200 نفر فرزندان 3 دهه اطراف پیش بینی شده است. افتتاح بینای نوی تعلیمی با امکانات وسیع و معاصر علم آموزی در روزهای تجلیل از روز وحدت ملی تحفه خوب گردید برای ساکنان بخصوص اهل آموزگاران و محصلین این ناحیه دوردست کشور. در روز وحدت ملی در دهه بوگان جماعت دهات نواباد خط آب نوشاکی مورد بهره برداری قرار داده شد. اقدام مذکور در زمینه تشبث‌های سازنده و بشردوستانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان بخصوص 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و تامین ساکنان این دهه دوردست با آب نوشاکی عملی گردیده است. طور اطلاع داده شد خط آب نوشاکی از مسافه 2700 متر توسط قبرهای قطرشان از 70 تا 110 میلیمتر کشانیده شده باعث دسترسی پیدا نمودن 70 خواجگی و دیگر انشاءات دولتی و جمعیتی با آب تازه نوشاکی گردید. با استفاده دادن خط آب نوشاکی که برای هر یک منزل استقامتی دسترس می باشد مشکلات چندین ساله ساکنان را برطرف کرده برایشان تحفه ارزشمند در روز وحدت ملی گردید. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان میرسانم که ما ساکنان دهه و 20 بوگاد طول سالهای دراز به آب نوشاکی نیاز داشتیم و با شرافت پیشوای معظم ملت ما صاحب قبر آب تازه شدیم و همه آنهایی که در ساختمان این قبر آذر زمان سهم خود را گذاشتند منتداری خود را از صمیم قلب بیان می نماییم. همچنین در این روز با نظرداشت شرایط مساعد محل در دهات ونقلعه ناحیه شغنان با اقدام صاحبکاران محلی فرمه قطاس پروری به فعالیت آغاز نمود. خواجگی مذکور در نوبت اول برای پرورش 800 سر قطاس پیش بینی شده موافق به سرشمار دارای چراگاه می باشد و این زمان وابسته به طبیعت قطاس که هوای نسبتا سرد را اختیار دارد چاروای پرورش شونده در بلندکوها نگاه بین کرده می شود.
фермаи қутозпарварӣ бо мақсади зиёд намудани саршумор ва такмил додани хусусиятҳои ирсиву маҳсулнокии қутоз ва ба ин васила таъмин намудани талаботи рӯзафзуни хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолии деҳот бо моли зинда ва гӯшт маънидод карда шуд. ҳамчунин дар ин рӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноҳияи Шуғнон дар деҳаи Реваки ҷамоати деҳоти Навобод стансияи барфу тармасанҷӣ ба фаъолият оғоз намуд. иншооти мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо таъсис ёфта бо дастгоҳу лавозимоти муҳими соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар стансияи барфу тармасанҷӣ 13 нафар мутахассисони обшиносӣ, яхшиносӣ ва обу ҳавошиносӣ ба кор ҷалб гардида барои пешбурди фаъолияти онҳо шароити созгор фароҳам оварда шудааст. фаъолияти стансияи мазкур барои таъмини бехатарии роҳҳо ва сокинон дар фасли зимистон бо мақсади пешгирӣ аз хатарҳои табиӣ ба монанди боришоти барф ва сар задани тарма дар мавзеъҳои аҳолинишини кӯҳистон нигаронида шудааст. минтақаи ниҳоят селфаро, тармафаро ва инчунин селҳои асосан селҳои глитсологӣ меган ё ин ки селҳое ки дар натиҷаи обшавии пирахҳо ки дар ин минтақа яке аз минтақаҳои сербарфтарин дар Бадахшон ба ҳисоб меравад. Бинобар ин аҳамияти асосии ин наҷот додани ҳифзи аҳолии ҳамин минтақа, яъне ки ҳифз кардани шоҳроҳое ки шаҳри Хоруғро бо Мурғоб пайваст мекунад. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар маҳаллаи Носири Хусрави шаҳри Хоруғ муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Сафинаи Дониш мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Шукуфа Мизробова бунёд гардида барои фарогирӣ то 80 нафар кӯдак ба таҳсилоти томактабӣ пешбинӣ шудааст. бинобар сол аз сол зиёд гардидани нуфузи аҳолӣ талабот дар ин маҳал ба чунин муассиса зиёд гардида буд ва акнун бо мавриди истифода қарор додани муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Сафинаи Дониш ки дорои шароити хуби таълим, тарбия ва баргузории машғулиятҳои амалӣ мебошад, имкон фароҳам меорад ки фарогирии кӯдакон дар ин маҳал ба таҳсилоти томактабӣ 100% таъмин гардад. ба ҳамин монанд бо назардошти зиёд гардидани талабот ба фарогирии таҳсилоти томактабии кӯдакон дар маҳаллаи Боёни шаҳр низ муассисаи таҳсилоти томактабии Чақон мавриди истифода қарор дода шуд. ин кӯдакистон дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва идомаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Нисо Мирзоева қомат афрохта дар он шароити муосири таълиму тарбияи томактабӣ фароҳам оварда шудааст. дар ин муассисаи тозабунёд барои ба таҳсилоти барвақтӣ фаро гирифтани 50 кӯдак 7 нафар мутахассисон ба кор ҷалб гардиданд. масъулин нақша доранд ки дар оянда барои боз ҳам бештар фаро гирифтани кӯдакони ин маҳал ба таҳсилоти томактабӣ доираи фаъолияти хешро боз ҳам васеъ намоянд. ҳамчунин дар ин рӯз дар маҳаллаи Хоруғи Боло низ муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Ситорача мавриди истифода қарор дода шуд. ин кӯдакистон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Бахтиёр Увайдо таъсис ёфта дорои шароити муосири таҳсилоти томактабӣ мебошад. дар муассисаи мазкур барои ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани 50 кӯдак 9 нафар мутахассисон ба кор ҷалб гардиданд. ҳуҷраҳои машғулиятҳои амалӣ ва майдончаи назди муассиса бо лавозимоти зарурӣ мувофиқ ба завқи кӯдакон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар асоси дастури пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки яъне дар ҷое ки зиёда аз 100 хонавода яъне зиёда аз 1000 аҳолӣ бошанд дар ҳамон ҷо бояд кӯдакистон сохта ба истифода дода шавад ва аз ҳамин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки дар маҳаллаи Хоруғ ки зиёда аз 9000 аҳолӣ ҳастанд кӯдакистони Ситорачаро мавриди истифода қарор диҳем. дар ин ҷо аллакай 50 кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шуда 8 нафар корманд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд.
انشاءات افتتاح گردیده در سمت تحصیلات تا مکتبی امکان فراهم می‌آورد که مرحله به مرحله فراگیری پوره کودکان به تحصیلات بروقتی تامین گردد. قابل ذکر است که تاجیکستان طبق تحلیل‌های یونسکو و بانک جهانی به گروه کشورهای داخل شده است که حجم مبلغ‌گذاری آنها به ساحه معارف از حساب بودجه دولت زیاد میباشد. در این رده‌بندی مملکت ما از 183 کشور تحت آموزش قرار داشته جای 21 را اشغال می‌نماید. افزای زود تغییر یابنده جهانی امروزه نیز نظام معارف منتظم، مستحکم و در عین زمان جوابگو به طلبات روزافزون جامعه را تقاضا می‌نماید. این روند ضرورت بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو و بلند برداشتن امکانیت‌های نظام معارف را تقاضا می‌کند. ابراز داشتند در پیام خویش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله مقامات شهر خاروق این سخنان صدر معظم ملت را سرمشق کار هر روزه خویش نموده برای تامین طلبات ساکنان و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان ضمن تشریف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان باز در شهر خاروق 3 مرکز خصوصی را به استفاده دادند. در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مؤسسه تا مکتبی ستارچه در محله خاروق بالا گشوده شد. مرکز با تمام تجهیزات زمانوی مجهز بوده از 2 آشیانه و 8 اتاق آشخانه عبارت می باشد. در مرکز آموزگاران با تجربه کودکان را به تعلیم و تربیت فرا گرفته با 3 زبان به آنها درس خواهند آموخت. مرکز دیگر که با اشتراک مهمانان مورد بهره برداری قرار داده شد سفینه دانش نام داشت. در این مرکز کودکان تا نصف روزی به تعلیم فرا گرفته می شوند. در مرکز متخصصان با تجربه به کودکان با 3 زبان درس خواهند آموخت. از گفت متصدیان کودکان باید از آوان کودکی به زبان آموزی و اشتراک در چاره‌بینی ها جلب کرده شوند. مرکز مذکور نیز با تمام تجهیزات زمانوی و عیانیت های درسی مجهز گردیده است. مورد به ذکر است که ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیتناک به حساب رفته. حکومت مملکت خاصتاً اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با آن دقت مخصوص روانه می‌سازد. زیرا همه ساله در ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله مرکز ماموری آن شهر خاروق مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تو مکتبی مورد استفاده قرار داده می‌شوند. توسط به فعالیت شروع نمودن این مؤسسه‌ها هم طلبات مردم قانع و هم چندین متخصصان با صاحب جای کار دائمی می‌گردند. در پیروی و سیاست اجتماعی و فرهنگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادکاری بخشیده به روز وحدت ملی در کودکستان رقم 5 شهر خاروق میدانچه نو بازی کودکانه افتتاح گردید. مراسم افتتاح با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق عملی شده باز یک گام استوار در جهت بهترسازی شرایط زندگی کودکان و نورسان به حساب می رود. میدانچه با نوترین تجهیزات بازی از قبیل سوارک‌ها، چرخک‌ها و ارغمچین‌ها تامین گردیده برای رشد جسمانی و روانی کودکان مساعدت می‌کند. تجهیزات از موادهای بی‌خطر ساخته شده مطابق به طلبات امنیت کودکان میباشد. انشاءات امکانیت میدهد که بیش از 300 کودک در فضای آزاد به بازی مشغول گردند. مراسم افتتاحی میدانچه در فضای ایدانه برگزار گردیده کودکان با چهره‌های گشاد نخستین روزهای بازی را در محیط نو تجربه کردند. باید گفت که محیط سالم و محبت آمیز کودکان پایه مستحکم وحدت ملی و آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. با چنین اقدام‌های مشخص سیاست اجتماعی دولت که تحت رهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تطبیق می‌گردد به مردم کشور به خصوص کودکان و نورسان امید و باوری را به فردای درخشان افزون می‌نماید. در روز وحدت ملی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام دولت علی شبدالوف در حالت با تنتنه میدانچه ورزشی افتتاح گشت. ورزشکاران در میدان خردی که برای تمرین موافق نبود مشق می‌کردند. چنین عامل‌ها را به اینابت گرفته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق در همدستی با کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان بنیاد میدانچه ورزشی را به نقشه گرفت. در مدت 2 سال در حدود شهر 4 میدانچه ورزشی بنیاد داشت. یکی از آنها نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به استفاده داده شد.
در مجموع در شهر خوروغ 34 میدانچه ورزشی موجودند. بنیاد اینفراستراکچور ورزشی و با استفاده دادن چنین میدانچه‌های ورزشی از غمخواری پیوسته این شخصیت بزرگ در حق جوانان گواهی می‌دهد. وحدت ملی بزرگترین دستاورد خلق تاجیک بود. معمار اساسی آن سرور خیرتمند دولت محترم امام علی رحمان میباشد. ورزشگران نورس با جمع آمدگان اصول تمرین را با سروری مربیان با سلیقه نشان دادند. در این میدانچه 3 گروه بچگان و دختران نازک‌های نمودهای ورزش فوتبال، والیبال و بسکتبال می‌آموزند. با مقصد بهبود بخشیدن سطح و صفت زندگی مردم در حدود بازار مرکزی شهر خوروغ بینوی نو مرکز خدمت رسانی و سودای نور در عرفه جشن وحدت کامل ملی گشوده شد. بینوی مذکور 3 شانه بوده، در آن مغازه‌های گوناگون از جمله مغازه لباس فروشی که دارای تمام شرایط‌ها به خرید و فروش ساکنان، یعنی به طریق غیر نقدی پرداخت نمودن مبلغ ضروری، همچنین مال و محصولات با صفت با جای نو کاری تامین نمودن ساکنان فراهم آورده شده است. صمیمی خیش رو به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسونم که ما جوانان رو همچون آینده ساز این کشور بیشتاسا پیوسته دستگیری می نماید. در این روز فرحمند در عرفه جشن وحدت ملی صاحب چنین یک مغازه لباس فروشی گردیدم که این باعث خرسندی است. مغازه خوراکواری از قهوه‌خانه و دیگر انشاءات خدمت‌رسانی نیز در مرکز سودای نور با طرح و نو زمانوی و مطابق به طلبات استانداردی ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. قهوه‌خانه برهوا با شرایط‌های مساعد و فراهم آوردن جای‌های کاری در مرکز مذکور می‌تواند طلبات ساکنان را همه‌جانبه تامین کند. خرسندی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان امروزها حد و کنار ندارد. چون که قدوم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ولایت و گشادن انشاءات نوزمانوی باعث فرحمندی است. ما شهروندان جمهوری تاجیکستان صاحب جایهای نو کاری گشتیم. مورد ذکر است که در دوران صاحب استقلالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان صاحب کاران پیوسته دستگیری یافته. بهر بهبودی زندگی خویش در آبادی و سازندگی این وطن بیشتاسو سهمگذاری نموده ایستادند. ضمن مراسم گشوده شوی مرکز خدمت رسانی و سودای تاج، کارمندان و ساکنان شهر خوروغ با افتخار از آبادانی و سازندگی این دیار بیشتاسو حسخور خوشنودی نمودند. بینای خدمت رسانی و سودای تاج نیز در حدود مرکز بازار جاگیر بوده. آن از 5 آشیانه عبارت است. در آشیانه اول مرکز مذکور مغازه خوراکواری با تمام امکانات‌های موجود بوده به میزبان خدمت رسانی نموده ایستادند. اطلاع داده شد که مرکز خدمت رسانی و سودای تاج همه روزه کار و فعالیت نموده طریق پرداخت غیر نقدی خریداران می توانند به ممانعت محصولات نیاز اولیه خویش را دسترس نمایند. مال و محصولات با نرخ‌های دسترس پیش بینی کرده شده جوانان با جای نو کاری در اینجا تامین گردیدند. برای ما جوانان امروز تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. در برابر تحصیل در دانشگاه اینچنین می توانم برای پیشبرد زندگی کار و فعالیت نمایم. خوشبختانه امروز در عرفه جشن وحدت ملی صاحب جای نو کاری گشتم. ذکر گردید که در عرفه جشن وحدت کامل ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجموع 152 انشاءات و در شهر خوروغ 25 انشاءات گوناگون زمانوی به استفاده داده شد که این همه فیض و نصرت و آبادی و آسودگی از قدوم سرور دولت محترم امام علی رحمان به بام جهان می باشد. با در نظر داشت موقع کلیدی ساحه کشاورزی در عمل سازی یکی از هدفهای استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت اوضاع از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه توجه خاصه روانه گردیده. در برابر دیگر مناطق کشور نتیجه های کشاورزان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز سال از سال شرایط کاری کشاورزان بهتر شده ایستادند. در پیشروی روز وحدت ملی در موضع تیم بینای نوی ریاست کشاورزی ولایت مورد بهره برداری قرار گرفت. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده با اصول معاصر معماری بنیاد گردیده است. در داخل آن اتاق کاری با مقصد بهترسازی اداره کنی و خدمت رسانی ساخته شده است. اینچنین در اینجا تالار مجلس، اتاق‌های تکنیکی و اینفراستراکچور ضروری معاصر و شرایط ضروری کاری برای کارمندان بخش کشاورزی ولایت مهیا گردیده است. کارهای ساختمانی بنا از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود پروانه ساختمان در مهلت مقرر شده با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. امروزا در تمام جمهوری عزیزمان تاجیکستان محبوبمان پای در پای ساختمان‌های زمانوی با تمام تجهیزات و تکنولوژی حاضر زمان به استفاده داده شده ایستاده است و ناگفته نماند که ریاست کشاورزی ولایت مختار کوهستان بدخشان
در قطار چنین انشاءات است. یک جزء مهم انشاءات استگاه برقی می باشد که بهر تامین نمودن فعالیت به ماموریت تکنیکی و تجهیزات کاری کارمندان در تمام فصل سال مساعدت می کند. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2021 آغاز گردیده در عرفه جشن بزرگ ملی روز وحدت ملی کارمندان ریاست صاحب تحفه گرانبها در نمود بینای موثر گردیدند. تاکید رفت که شرایط نوی کاری امکان می باشد تا صفت کارهای ریاست کشاورزی باز هم بهتر گردیده بهر رسیدن به نتیجه های نهایی در این ساحه نهایت مهم برای خواجگی کشور زمینه با اعتماد گذاشته می شود. کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ یکی از کارخانه‌های مهم خواجگی مرکز ولایت به حساب رفته، کارمندان آن در آبادی و زیبایی شهر سهم مناسب می‌گذارند. کارمندان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ سالیان زیاد در یک عمارت کهنه که به طلبات کاری آنها جوابگو نبود فعالیت نموده. نمود ظاهری شهر خورخ تازگی و پاکیزگی کوچه و خیابان‌ها به جهد و تلاش آنها وابستگی مستقیم دارد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2020 در محله بیزمیچ شهر خورخ مساحت زمین برای بنیاد بینای کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمانالی شهر خورخ جدا گردیده، سال روان کارهای بنیادی در آن به انجام رسانیده شده. این انشاءات مهم همچون تحفه در پیشروی 28مین سالگرد روز وحدت ملی به کارمندان خواجگی تحفه کرده شد. گفته شد که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر بهبودی حیات مردم و آبادی دیار پیوسته بیناهای زیادی ساخته مورد استفاده قرار داده ایستادند. بینای کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته گردیده با تمام تکنیک و تجهیزات تامین می باشد. از کارمندان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ دعوت به عمل آورده شد تا به صاحبیت به چنین امکانات در باز هم تازه و آزاده نگاه داشتن مرکز ولایت توجهی دوچند ظاهر نمایند. اطلاع داده شد که کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ از سه بنا عبارت بوده. در بینای اول 12 اتاق کاری و مجلسگاه با تمام تجهیزات زمانوی موجودند. در بینای دوم شستشوی ماشین ها جا داده شد. بینای سوم باشد از دو آشیانه عبارت بوده. در آشیانه اول شستشوی ماشین ها و آشیانه دوم مهمانخانه برای کارمندان، آشخانه، حمام و دیگر شرایط های لازمی بر راه مانده شده. کارمندان به یگان مشکلی در آن استراحت نمایند. باید گفت در کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ 92 کارمند کار نموده همه روزه بهر آبادی دیار مشغولند. کارمندان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ از چنین شرایط اظهار خوشنودی نموده بهر بهتر نمودن صفت کار جهد و تلاش می نمایند. کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ جهت فعالیت من بعد به اداره نو کوچانده شده بهر بهتر نمودن صفت کار آمادگی می بینند. باید گفت سهم کارمندان خواجگی منزلی کمانالی شهر خورخ بهر بهبودی آبادی دیار نظررس می باشد. با چنین شرایط خوب نیت است که مرکز بوم جهان باز هم آباد و زیبا گردیده، کارمندان در پیشبرد ولایت باز هم بیشتر سهم خویش را گذاشت. در اساس لایحه استوارگردانی شهر خورخ از سال 2022 زینه‌کنانی موضع محله ملک بیگ داد خدا تا کوچه سید میر عبدالرحمنوف آغاز گردیده، سال روان در عرفه جشن وحدت ملی به استفاده داده شد. کارهای بنیادی را در این ساختمان جمعیت دارای مسئولیتش محدود اصلبیگ به انجام رسانید. مطابق اطلاع مهندس ساختمان شیدا شوگونیف در برابر انجام بنیاد زینه دیوارها راه ماشینگرد در مساحت 2 متر وسیع‌تر گردید. باید گفت که راههای پیاده‌گر از سطح راه نقلیات در بلندی 5 متر قرار داشته، در راه پیاده‌گر زیاده از 30 بخنه‌هال‌های آرایشی شنانده شد. برای دمگیری باشد بیش از 10 عدد جای‌های دمگیری نصب کرده شدند. پنهای راه پیاده‌گر 2 متر بوده. اینچنین دیگر برای تامینات روشنایی شبانه زیاده از 10 عدد ستونپایه‌ها وصل و نصب گردیده. این موضع شبانگاه نیز یکی از جاهای تماشاباب میباشد. با استفاده دادن اینچنین جاهای تماشاباب یک خیابانی دیگری مرکزی ولایت آباد و چراغان کرده شد. پنهای هر یک زینه مطابق جاگیرشوی از 1 متر و 50 سانتی متر تا 3.5 متر پیش بینی گردیده است. بلندی باشد از 1.5 متر تا 7 متر را در بر گرفته در اساس لایحه زینه‌کنانی تا قسمت بالایی موضع ادامه یافت. مسئله ساختمانی از قبیل سنگ از جماعت دهاتی پارشنف انتقال داده شده. دیواربندی با استفاده از سیمتورها صورت میگیرد که برای استواری دیوار مساعدت میکند. اکنون حرکت نقلیات و شهروندان در این منطقه با معاینه نمودن راه پیاده‌گرد کاملا به خطر گردید. در یک وقت زینه‌کنانی به این موضع شهر خورخ سیمای ناتک را بخشید.
аз баракати даврони соҳибдавлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ваҳдати комили миллӣ давоми 34 соли иdoravу муассисаҳои беши вилоятӣ соҳиби биноҳои нави маъмурӣ гардида, дар пешорӯи солгари навбатии рӯзи ваҳдати миллӣ кормандони маркази обовошиносии агентии обовошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ соҳиби бинои муосири корӣ гардиданд. корҳои бунёдӣ дар ин бинои нав моҳи майи соли 2024 аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди помири сохтмон оғоз гардида, бунёдкорон тавонистанд давоми 1 сол корҳои бунёдиро ба иҷро расонда, иморати замонавиро ба обовошиносон тӯҳфа намоянд. бино дорои 5 утоқи корӣ буда, дар он шуъбаи гидрологӣ, шуъбаи коммуникатсияи автоматикӣ ва шуъбаи пешгӯиҳои обу ҳаво ҷо дода шуданд. инчунин дигар утоқҳои ёрирасон бунёд гардида, бино бо хати обу ташноб пайваст карда шудааст. қаблан кормандони марказ дар як бинои кӯҳнае фаъолият доштанд ки бунёди он ба солҳои 50-уми қарни 20-ум тааллуқ дошт. бо дастрасӣ ба чунин шароит масъалаи манзури дақиқи маълумотҳои обовошиносӣ комилан беҳтар хоҳад гашт. дар баромадҳо роҷеъ ба мақому манзалати соҳаи обовошиносӣ дар пешбурди хоҷагии мамлакат нуқтаҳои муҳим арзёбӣ гардида, кормандони марказ бо тӯҳфаи нав дар намуди бинои муосир табрик карда шуданд. лоиҳаи ҷадиди равшанкунонии кӯчаҳо, умумфарҷкунии роҳҳои пиёдагар мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуда, соли равон дар ин минтақа корҳои равшанкунонӣ ва мумфарҷкунӣ сурат гирифта, шабонгоҳон, кӯчаҳо равшан ва ҳаракати нақлиёт бемониа идома доранд. бо анҷом дода шудани лоиҳа, инфраструктураи маркази шаҳри Хурух боз ҳам беҳтару хубтар хоҳад гашт. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва таҷлили ҷашни 28-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Ишкошим як қатор коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. чунин як иншооти муҳим дар деҳаи намадгути ҷамоати деҳотӣ ба номи Рустамбек Юсуфбеков бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корхонаи истеҳсоли сементблок ба истифода дода шуд. лозим ба зикр аст ки корхона аз тарафи соҳибкори деҳаи намадгут Ричард Маҳмадбақоев бунёд гардида барои 3 нафар ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. корхона дорои таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда то ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истеҳсоли хишти блок машғул мешавад. дар як шабонарӯз то 600-800 адад блокро истеҳсол мекунад. сокинони деҳа аз таваҷҷӯҳи доимӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. барномаи фарҳангӣ идомабахшӣ чорабинӣ буд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва солимии ҷомеа яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хусусан зери таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар ин замина аҳолӣ бо инфраструктури зарурӣ таъмин мегардад. ҳамин аст ки дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамзамон бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат дар деҳаи гулзори ҷамоати деҳоти Рангкули ноҳияи Мурғоб бунгоҳи тиббӣ ба истифода дода шуд. гуфта мешавад ки шумораи аҳолии деҳаи гулзор 361 нафарро ташкил дода, сокинон аз бунёди бунгоҳи тиббӣ бо хушнудӣ истиқбол намуданд. боиси хушнудист ки дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, яке аз калонтарин нерӯгоҳи офтобӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ки дар ҷамоати деҳоти Аличори ноҳияи Мурғоб ҷойгир аст, бо иқтидори 2,8 мегаватт ва бо насби захираи энергияи 1,4 мегаватт соат ва дар деҳаи гулзори ҷамоати деҳоти Рангкул бо иқтидори 450 киловатт ва батареяи захираи энергияи 220 киловатт-соат сохта ба истифода дода шуд. корҳои сохтмони соли 2024 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ бо насби таҷҳизоти муосир ва пешрафта ба анҷом расонида шуд. қобили зикр аст ки таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар ин самт тадбирҳои муассир андешида мешавад. ба фаъолият оғоз намудани чунин нерӯгоҳҳо дар заминаи иқдомҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, баҳри таъмини шароити арзандаи сокинони ноҳия такони ҷиддӣ мебахшад. илова бар ин нерӯгоҳи офтобӣ дар деҳаи Булункул бо иқтидори 565 киловатт бо насби захираи энергияи 360 киловатт-соат ба истифода дода шудааст. тибқи нақша то соли 2026 ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Мурғоб пурра бо барқ таъмин мегарданд.
در نمایشگاه جهانی اکسپو 2025 زیر شعار تحریزی جامعه آینده برای ما که در شهر اوساکای ژاپن برگزار گردیده ایستاده است، روز ملی جمهوری تاجیکستان دایر کرده شد که در آن نمونه‌های معدن‌های طبیعی، محصولات هنرهای مردمی، کنده‌کاری، سنگ‌های آرایشی، محصولات صنعتی، کشاورزی، آب‌های مینرالی و دیگر ظرفیت‌های تاجیکستان معرفی و به نمایش گذاشته شد. همکارانمان مسرور ملیکزاده و فیروز اسویف از شهر اوساکای ژاپن گزارش می‌دهند. شهر اوساکای ژاپن، اینجا بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 دایر گشته ایستاده است و گوشه یا پاویلیون تاجیکستان در این نمایشگاه سطحی جهانی تحت عنوان پیریخ‌ها، منبع‌های آبی، بهر نجات حیات و رشد استوار وابسته به اقدام و تشبس‌های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم تشکیل کرده شده است و باید گفت که نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 در شهر اوساکای ژاپن با اشتراک 161 دولت جهان و 9 سازمان بین‌المللی دایر گشته ایستاده است که آن را 28 میلیون نفر بازدید خواهند کرد. روز ملی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 در شهر اوساکای ژاپن با صدا دادن سرود ملی و بالا برداشتن پرچم‌های جمهوری تاجیکستان و کشور ژاپن به کار خود آغاز نمود. در قسمت رسمی آن معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان و کمیسر گنرالی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 از جانب کشور ژاپن برآمد نموده اهمیت این نمایشگاه جهانی را برای تبلیغ و معرفی امکانیت‌های رشد سرمایه‌گذاری و دیگر بخش‌ها مهم و مؤثر ارزیابی نمودند. همزمان وابسته به دستاورد و امکانیت‌های تاجیکستان از جمله تشبس‌های جهانی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، ذخیره‌های آبی، انرژی سبز، سرمایه‌گذاری و سیاحتی و محصولات از جهت اکولوژی تازه کشور تاجیکستان مخصوصاً اظهار اندیشه کرده شد. پس از قسمت رسمی روز ملی تاجیکستان برنامه جذاب و دیدنی اهل فرهنگ که در آن نمایندگان دولت‌های گوناگون اشتراک داشتند با تنتنه و با یک شکوه و شهامت خاصه گذرانیده شد. بعد از انجام روز ملی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 مهمانان از پاویلیون یا خود گوشه تاجیکستان که از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودا و پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان آماده گردیده است دیدن نمودند. جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت تشبس‌های گلوبالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پاویلیون تاجیکستان را با نام پیریخ‌ها و سرچشمه‌های آبی برای نجات حیات و آینده استوار با طرح و آرایش زیبای ملی ساخته آن را با واسطه معاصر نمایشی و عینک‌های ویرتوالی 3D مجهز گردانیده است. در پاویلیون تاجیکستان تشبس‌های بین‌المللی کشور عاید به حفظ پیریخ‌ها، ذخیره‌های آبی و تغییریابی اقلیم، محصولات صنعتی و کشاورزی، امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و سیاحتی، هنرهای مردمی، سنگ‌های آرایشی، نگارا و ارمغان‌های ملی و موادهای تبلیغاتی در شکل بوکلت، QR کد و بلیوتن الکترونی معرفی شدند. نوارهای ویدیویی عاید به امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و سیاحتی و دیگر دستاوردهای کشور نیز پیوسته پخش می‌گردند. یکی از محصولات اساسی گوشه تاجیکستان امثله پیریخ ونجیخ می باشد که توجه مهمانان را به خود بیشتر جلب نمود. یکی از بخش‌های دیدنی گوشه تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 در شهر اوساکای ژاپن این عینک‌های ویرتوالی 3D می باشد که توسط آن تماشابینان می توانند از منظره‌های زیبای و افسونکار کشور از جمله پیریخ ونجیخ دیدن نمایند. همروزه به حساب میانه 25000 نفر تماشابینان از پاویلیون تاجیکستان دیدن نموده از زیبایی‌های طبیعت تاجیکستان، پیریخ‌ها و ذخیره‌های آبی کشور، دستاورد و امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و سیاحتی به وجد آمده رسم و نوارهای خاطروی می‌گیرند. خеле ҷолиб бу дидани ман атрофи тоҷикистон зиёд шунидам, вале имрӯз наздиктар бо он шинос шудам. кишвари кӯҳистонӣ ва аз маъдан обҳои ошомиданӣ буд. боз ба ман бештар либосҳои миллии кишвари шумо писанд шуд.
ман бори аввал хабар ёфтам ки дар тоҷикистон бузургтарин пиряхи осиёи марказӣ ҷойгир будааст. амсилаи онро тамошо кардам, бисёр олӣ аст, табиаташ низ хеле рангин будааст. павилёни тоҷикистонро тамошо кардам, зиёд писандам шуд, махсусан обҳои ошомидании он ки аз пиряхҳои азими ҳудуди худи тоҷикистон ташаккур меёбанд. ҳайвоноти нодири он низ мавриди диққат аст. ман огаҳ шудам ки чӣ қадар тоҷикистон аз маъданҳои табиӣ бой будааст. як кишвари зебову озода бо фарҳангу маданияти баланд. ташаккур барои чунин як намоиши зебо. тибқи иттилои намояндагии расмии Экспо 2025 танҳо дар 76 рӯзи аввали ин намоишгоҳи ҷаҳонӣ беш аз 9.3 миллион нафар меҳмонон аз он боздид намуданд. интизор меравад ки то охири давраи баргузории Экспо 2025 зиёда аз 28 миллион нафар тамошобинон аз он боздид намоянд. намоишгоҳи байналмилалии мазкур дар 5 сол як маротиба баргузор гардида, ин навбат ба худ шиори таҳризии ҷомеаи оянда барои моро касб намудааст ва он аз се мавзӯи асосӣ аз қабили наҷоти ҳастӣ, тақвияти ҳастӣ ва пайванди ҳастӣ ки дар марзи таваҷҷуҳи кишварҳои иштироккунандаи дунё қарор доранд иборат мебошад. иштироки тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2025 қадами муҳим барои таблиғу муаррифии имкониятҳои рушди сармоягузорӣ, саноатӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2025 дар шаҳри Осакаи Ҷопон то 13 октябри соли 2025 бо иштироки 161 кишвари ҷаҳон ва 9 созмони байналмилалӣ идома хоҳад ёфт ки гӯшаи Тоҷикистон то поёни ин намоишгоҳи байналмилалӣ зарфиятҳои кишварро дар бахшҳои мухталиф муаррифгар хоҳад буд. ҳамзамон дар доираи намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2025 ҳайати расмии Тоҷикистон бо роҳбарияти як қатор вазорату идораҳо ва мақомотҳои шаҳрҳои Токио ва Осакаи Ҷопон ҷиҳати рушди ҳамкориҳои дуҷониба вохӯрӣ баргузор намуданд ки муҳимтарини онҳо ҷаласаи сеюми комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Ҷопон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ дониста мешавад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоишаро таманно дорем. саломат бошед. шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. Невероятные скидки до 40% в Юск. Да-да, вы не ослышались. Только с 21 по 30 июня вас ждут скидки до 40%. На все диваны, кресла для гостиной и пуфы. Скидки до 40% действуют также при покупке товаров в рассрочку. До 6 месяцев без комиссий и переплат. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия, бронхит, астма, фишорбаландӣ, диабети қанд, витилиго, псориаз, ҷоғар, экзема, остеохондроз, ревматизм, простатит, чураи сутунмуҳра ва ҳолати баъди инфаркт бо муваффақият табобат карда мешаванд. маркази мазкур ҳатто дар рӯзҳои истироҳат ҳам кор мекунад. беморон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ метавонанд бемамоният ба маркази табобати чинӣ муроҷиат намоянд. аз табибони ин марказ тариқи ватсап низ маслиҳатҳои судманди тиббӣ гирифтан мумкин аст. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотӣ 50 назди диагностика. телефон 88 31 14 41. тибби чинӣ ба тамоми дардҳои шумо даво мебахшад. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день.
Линдавит. Ваш выбор, ваша сила. дар печу тоби ҳар рӯза ҳама чиз якранг менамояд. То замоне ки сиёма махитои қулфи найро мекушоӣ, эҳсосот равшан мешаванд. Кола Блек, навои шабонаи шаҳр, як қатра ва ту дар мавҷи худ. Нок, таъми лазизе ки илҳоми тоза медиҳад. Махито Лайм, рақси тоза. Як нафас ва ҳаракат бо шеваи нав оғоз мешавад. Агар ҳама чиз боздошта шуда бошад, Сиёма энергетик туро бедор мекунад. Сиёма, лаззати табиатро эҳсос намо. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани